government bills. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister for Panchayat Raj and Minister for Health and move the motion. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, Minister for Panchayat Raj and Minister of Health, I beg to move that the sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly may be suspended. Under Rule 358 of the said rules for the time being, in application to 1. Telangana Municipalities Third Amendment Bill 2025, 2. The Telangana Panchayat Raj Third Amendment Bill 2025, 3. The Telangana Allopathic Private Medical Care Establishment Registration and Regulation Repeal Bill 2025 listed in the agenda for today, that is the 31st August 2025, for its introduction, consideration and passing. Motion moved. The question is that the rule, sub-rule of 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of Rules of Procedures and Conduct of Business Telangana Legislative Assembly may be suspended under the Rule 358 of the said rules for the time being in the application to the Telangana Municipalities Third Amendment Bill 2025, the Telangana Panchayat Raj Third Amendment Bill 2025, the Telangana Allopathic Private Medical Care Establishment Registrations and Regularization Repeal Bill 2025, listed in the agenda for today, the 31st August 2025, for the introduction, consideration and passing. Those who are for the motion, please say ayes. No. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 are suspended for the time being in its application for the afford said bills. I request the Minister for Legislative on behalf of Chief Minister to move the motion for leave the introduction the Telangana Municipalities Third Amendment Bill 2025. Sir, Honorable Speaker, sir. ప్రధానంగా మా ఉద్దేశం అంతా కూడా ఈరోజు గౌరవ సభ్యులు అడుగుతున్న 2-3 అంశాలు రికార్డులో లేకున్నప్పటికీ ఆర్డినెన్స్ ని సెషన్లో ఉన్నప్పుడు బిల్స్ రూపేణా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని వారికి కూడా తెలుసు. లెజిస్లేటివ్ మంత్రిగా కూడా పనిచేసి వారి పక్కన ఉన్న గౌరవ సభ్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కూడా పనిచేశారు. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మాట్లాడుతాను అధ్యక్ష. I took the liberty of explaining it, Adhyaksha. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Municipalities Third Amendment Bill 2025. Motion moved. The question is that the Telangana Municipalities Third Amendment Bill 2025 be introduced. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion carried and bill is introduced. I request the Minister for Legislative to move the motion for taking into consideration of the Telangana Municipalities Third Amendment Bill 2025. అధ్యక్ష, ఈరోజు తెలంగాణ పురపాలిక చట్టం 2019 యొక్క నిబంధనలు Sorry, Adhyaksha. Honorable Speaker, sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Municipalities Third Amendment Bill. Motion moved.
Now, discussion on consideration of the bill. ఏం సార్ అదే చెప్తాను సార్ కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నాక అయ్యాను అధ్యక్ష ఈరోజు తెలంగాణ పురపాలిక చట్టం 2019 యొక్క నిబంధనలు ఎన్నుకోనబడ సభ్యులు చైర్పర్సన్లు మరియు హైదరాబాద్ మహానగర పురపాలక కార్పొరేషన్ మేయర్తో పాటు సహ మేయర్ పదవుల్లో షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ జాతులు మరియు వెనుకబడిన తరగతుల సీట్లను ప్రత్యేకించుటకు అట్టి సీట్లలో 3వ వంతు మహిళలకు ప్రత్యేకించుటకు పొందుపరచబడిన అధ్యక్ష షెడ్యూల్ కులములకు మరియు షెడ్యూల్ జాతులకు రిజర్వేషన్లు వారి సంబంధిత జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ల మొత్తం శాతం పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోని మొత్తం సంఖ్యలో 50% మించరాదని షరతులకు లోబడి ఉంది అధ్యక్ష తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో కుటుంబాల యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితికి అనుగుణంగా సమగ్రమైన మరియు శాస్త్రీయమైన డేటాను సైంటిఫిక్గా పొందటానికి ఒక విశిష్టకరమైన సామాజిక ఆర్థిక విద్యా ఉపాధి రాజకీయ మరియు కుల సిపెక్ సర్వేను చేపట్టింది అధ్యక్ష తర్వాత 2024 నవంబర్లో ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల వారీగా కేటాయింపబడే రిజర్వేషన్ల నిష్పత్తిని వివరంగా తెలియజేయడానికి వెనుకబడిన తరగతుల పౌరుల వెనుకబాటుతనం యొక్క స్వభావం మరియు వారి ప్రత్యేకించి స్థానిక సంస్థల్లో వారి ప్రాతినిధ్యం గురించి సమకాలీనమైన ఖచ్చితమైన నిర్ధారించి విచారణ చేయటకు ఒక ప్రత్యేక కమిషన్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది అధ్యక్ష ఇంకనూ ప్రభుత్వం ఇతర విషయాలకు సంబంధించి సామాజిక విద్య మరియు ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం గురించి అదేవిధంగా సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవటం ప్రతిపాదికగా చేసుకొని స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్లకు సిఫార్సు చేయడానికి 2024లో చేసిన సామాజిక ఆర్థిక విద్య ఉపాధి రాజకీయ మరియు సిపెక్ సర్వేతో పాటుగా ఇతర సంబంధిత సామగ్రి నుండి వచ్చిన డేటాను అధ్యయనం చేసి మరియు లోతుగా విశ్లేషణ చేసి ఏకసభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి కమిషన్ నిర్ధారిత పూర్వకమైన సాక్ష్యం విశ్లేషిస్తూ రాష్ట్రంలోని మొత్తం సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పోలిస్తే వెనుకబడిన తరగతుల వెనుకబాటుతనం ఇంకా కొనసాగుతుందని తెలుపుతూ తన నివేదికను 2025 మార్చిలో సమర్పించింది తన అనుగుణంగా కమిషన్ వెనుకబడిన తరగతులకు విద్య ఉపాధి మరియు ప్రత్యేకించి స్థానిక సంస్థల్లో రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం గురించి 42% రిజర్వేషన్కు సిఫార్సు చేసింది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం పై పేర్కొన్న నివేదికను మరియు సిఫార్సులను వెనుకబడిన తరగతుల పౌరుల జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకొని మరియు వారి జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవటం వాటినన్నిటిని కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత స్థానిక సంస్థల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న రిజర్వేషన్లను వాటి స్థాయిని పెంచడానికి అవసరమని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అధ్యక్ష భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 243వ యొక్క క్లాస్ 6 ప్రభుత్వానికి వెనుకబడిన తరగతుల పౌరులకు అనుకూలంగా ఏదైనా పురపాలికల్లో ఏవైనా సీట్లు లేక పురపాలికలలో చైర్పర్సన్లు పదవులు ప్రత్యేకించి నిబంధనలు చేయడానికి వీలు సంకల్పిస్తోంది అధ్యక్ష పై తెలిపిన లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రభుత్వం తెలంగాణ పురపాలికల చట్టం 2019 తగు విధంగా సవరించడానికి నిర్ణయించింది అధ్యక్ష ప్రతిపాదిక సవరణ వెనుకబడిన తరగతులకు అనుగుణంగా పట్టణ స్థానిక సంస్థలైన పురపాలికల్లో ఎన్నుకోబడ్డ సభ్యులు చైర్పర్సన్లు మరియు పురపాలక కార్పొరేషన్లోని మేయర్ సీట్ల రిజర్వేషన్ల స్థాయిని సముచితంగా కల్పించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీలు కల్పిస్తూ ఈ బిల్లుపై నిర్ణయం విషయంలో అమలు చేయడానికి మరి ఉద్దేశించబడ్డది అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష ఎప్పుడు లేని విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా తీసుకొని ఒక విప్లవాత్మకమైన ఒక నిర్ణయం
ప్రభుత్వం బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి మరి ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని, ఎప్పుడు ఎక్కడ కని విని ఎరగని రీతిలో సైంటిఫిక్ డేటాను సమీకరించడం, ప్లానింగ్ కమిషను ఓ పక్షాన, అదేవిధంగా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో పక్షాన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీ మేరకు 42% ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలనే ఆలోచనతో పాటు ఆచరణలో పెట్టాలని ఒక సంకల్పిత భావంతో మేము ఈరోజు మరి బిల్లు రూపేణ 42% మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్న స్థానిక సంస్థల్లో అన్నిట్లో కూడా 42% రిజర్వేషన్ని అమలు చేయాలని మేము మా ప్రభుత్వం రాకముందు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ప్రతి ఇంటి గడపను ఈరోజు పోయి వారి డేటాను సేకరించడం, వారి విషయ సేకరించడం అంటే చిన్న పని కాదు అధ్యక్ష. ఏదో ఆషామాషిగా చేసి మేము సర్వే చేశాం, దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చేయలేదు. ఈరోజు తరతరాలుగా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అభ్యున్నతి, వారి అభివృద్ధికి సంబంధించి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ముందుకు పోవాలనే ఒక నిర్ణయంతో ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా మా కేబినెట్కి సంబంధించిన సహచరులు, ఈరోజు ప్రభుత్వం పరంగా మా నాయకుడు ఈ రాహుల్ గాంధీ గారి నిర్ణయం యావత్ దేశంలోనే బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేసి తీరుతాము అని చెప్పిన మాటకు అనుగుణంగా ఈరోజు మేము ఈ విధమైన ఒక నిర్ణయం చేసి బిల్లు రూపేణ ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం. అందరూ కూడా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అభ్యున్నతిని కోరుతారని ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాం. బలహీన వర్గాలకు రాజకీయంగా, విద్యపరంగా, ఉద్యోగపరంగా ఈరోజు వారందరూ కూడా మాతోని కలిసి వస్తారని మేము ఇంతపూర్వకం కూడా ఈరోజు ఓబీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి పటిష్టంగా కూడా ప్రతి సభ్యుడికి ఆలోచనలు తీసుకోవాలని, వారి ఒపీనియన్ తీసుకోవాలని, ఈరోజు ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ద్వారానే మరి మేము చట్టాన్ని చేయడానికి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం. దీంట్లో అందరూ కూడా సహకరించాలని, మరి మన అందరి బాధ్యతలో భాగంగా బలహీన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రాబోయే కాలంలో వారి అభ్యున్నతికి మనమందరం కూడా కారకులు కావాలని ఈరోజు మీ అందరిని కూడా కోరుతూ, మరి గౌరవ సభ్యులందరూ ఇచ్చే ఇంకేమైనా సూచనలు ఉంటే వారి సూచనలు ఇంతకుముందు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు బిల్లు రూపేణ పెడతా ఉన్న సందర్భంలో ఇంకేదైనా వారి సూచనలు ఉంటే తప్పకుండా ఆలోచన చేస్తాం ప్రభుత్వ పరంగాని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తూ, మరి ఇవే మా ఉద్దేశాలను మేము వారి ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం.